Andarki namaste. I am K. Anil Reddy, TAIL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. In the last class, we were discussing about the demerits of democracy. So, today in our class, we will discuss about the successful functioning of democracy. This is very important topic as far as democracy is concerned. So, as you observe, many of the countries are adopting democracy as its form of government. Okay, because democracy can be considered to be the best form of government, okay, when compared to all other governments. Okay, of course, democracy is the best form of government, but it is also the difficult form of government. Okay, because there should be some conditions, there should be certain conditions which should exist for the successful functioning of democracy. Then only democracy can be successful. Okay, so if you observe any of the country, okay, democracy needs to be successful because there should be certain conditions. Whenever there are certain conditions that exist there, then only the democracy can be successful. Okay, so that's why, as history suggests us, democracy has been successful in some countries and it has been on the failure side in some other countries because due to this condition. Depending upon the conditions, we can say whether democracy can be successful or it can be a failure. So, to function successfully, democracy needs certain conditions. Let's try and understand what are those conditions. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి లోపాల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి లోపాలు మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం. అదే ప్రజాస్వామ్య విజయానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితుల గురించి చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక మంచి ప్రభుత్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఇదొక క్లిష్టమైనటువంటి ప్రభుత్వంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఎప్పుడు విజయవంతం అవుతుంది అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పరిస్థితులు, అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనము గమనించినట్లయితే కొన్ని దేశాలలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతమైంది, మరికొన్ని దేశాలలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది విఫలం కూడా అయినటువంటి దేశాలు కూడా ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది సమర్థవంతంగా పనిచేయగలుగుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతంగా పనిచేయడానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో నౌ the first and foremost thing is independent and impartial press. Okay, so independent and impartial press is one of the important requisites of democracy. So in any democratic country, it is considered to be the fourth pillar. After three organs, the importance has been given to the press. Okay, so that kind of importance has been given to the press. So press in democratic countries needs to be impartial and independent. It should work honestly. What is the duty of the press? The press always highlights the issues which are of national importance. That means whatever the information that is there, the press will communicate to the people. What kind of issues? Which are of most of the time national importance. Okay, and press is also something which formulates and expresses the public opinion. Okay, it always supports the public opinion. Okay, and when supporting the public opinion, it makes constructive and positive criticism on the government. Okay, it criticizes the government but only on the basis of its, okay, positively.
Okay, there will be criticism, okay, which is based on positive and constructive criticism is made by the press. So not only that, it is the press which will protect the liberties, rights and various freedoms of the individual. Okay, whenever the individual rights or liberties are violated, it is the press which will act actively and protect their liberties. So that's why the role of the press is considered to be very, very crucial in the democratic system. Okay, so the role of the press can be considered to be very, very important. In a simple way, we can say press acts as the bridge between people as well as the government. Okay, so whatever the problems that people are facing, it takes to the government, and all the policies and programs of the government will also be communicated to the people by through the press. Okay, so the role of press is very, very important. So that's why the press needs to be independent, impartial, as well as it should be honest. Then only the democracy can be successful. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వాలంటే మొట్టమొదటిగా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే స్వతంత్రమైనటువంటి నిష్పాక్షికమైనటువంటి పత్రికలు, స్వతంత్రమైన నిష్పాక్షికమైనటువంటి ప్రభుత్వ పత్రికలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. పత్రికలు అనేవి ఏం చేస్తాయి? ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి లేదా జాతీయపరమైనటువంటి అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. అలానే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పత్రికలు అనేవి నిష్పక్షపాతమైనటువంటి పత్రికలు అనేవి ప్రజలకు అలానే ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు మధ్య ఒక సంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఎప్పుడైనా సరే పౌరుల యొక్క స్వేచ్ఛలకు కావచ్చు, హక్కులకు కావచ్చు భంగం కలిగేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు కూడా ప్రజలకు ఒక రక్షకుడిగా పత్రికలు అనేవి తమ వంతు పాత్రను పోషించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్వతంత్రమైనటువంటి, నిష్పాక్షికమైనటువంటి, అలానే నిజాయితీ గల పత్రికలు ఉంటేనే అప్పుడు ఇది సాధ్యపడుతుంది. ఎందుకనంటే పత్రికలకు 4వ స్థానం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో దీన్ని 4వ పిల్లర్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి 3 అంగాల తర్వాత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి వ్యవస్థ ఏది అంటే అది పత్రికా రంగం మాత్రమే. సో అందుకనే పత్రికలకు స్వతంత్రం అనేది ఉండాలి. వాళ్ళు ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, అలానే ప్రభుత్వం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం, ఇటువంటి పాత్రను పోషించినట్టయితే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. So this is also one of the important conditions for the successful functioning of democracy. So written constitution, what it says, it guarantees certain freedoms and liberties to the people. Especially to mention, it guarantees certain political rights and political duties to the people so that they can be confident. Okay, so for all the citizens who are residing in that particular country, each and every democratic country will guarantee certain liberties and freedoms to the people, especially to talk about political rights, okay, as well as political duties. See, here we have to remember one thing: political rights are guaranteed only to the citizens who belong to that particular country. For example, right to vote, right to contest in elections, right to hold public offices. All these are certain political rights. So these political rights are guaranteed
in the democratic government by incorporating them in the constitution. So, through the constitution itself, the citizens of that particular country can enjoy these political rights as well as duties. So therefore they can feel confident and they can exercise whenever the need arises. Okay, whenever there is a need, the people can utilize these rights as well as they can exercise their duties. Okay, so that's why written constitution is also very important when it comes to the democracy. రెండో అంశం వచ్చేసేసి లిఖిత రాజ్యాంగం. లిఖిత రాజ్యాంగం అనేది కూడా ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అయ్యేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే లిఖిత రాజ్యాంగం ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులందరికీ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలను, హక్కులను ప్రసాదించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలా ప్రసాదించడం అనేది జరుగుతుంది? రాజ్యాంగం ద్వారానే కొన్ని రకాలైనటువంటి హక్కులను, కొన్ని రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలను రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం ద్వారా పౌరులకి ప్రత్యక్షంగా రాజ్యాంగం చేతనే ఆ యొక్క స్వేచ్ఛలు, హక్కులు అనేవి ప్రజలకి లభించడం అనేది జరుగుతుంది. అలానే రాజకీయపరమైనటువంటి అవగాహనను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. రాజకీయ వ్యవస్థ పైన ఒక నమ్మకాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ యొక్క లిఖిత రాజ్యాంగం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజలకి కొన్ని రకాలైనటువంటి రాజకీయ హక్కులను కల్పించడం ద్వారా, ముఖ్యంగా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులకి రాజకీయ హక్కులను కల్పించడం ద్వారా, అంటే ఓటు వేసే హక్కు కావచ్చు, ఎన్నికలలో పోటీ చేసేటువంటి హక్కు కావచ్చు, ప్రభుత్వ పదవులను చేపట్టేటువంటి హక్కు కావచ్చు, ఇటువంటి హక్కులను ప్రసాదించడం ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా రాజకీయపరమైనటువంటి చైతన్యాన్ని పొందవచ్చు, రాజకీయపరమైనటువంటి అవగాహనను పొందవచ్చు. అలానే ప్రజాస్వామ్యం పైన కూడా వాళ్ళకి నమ్మకం పెంపొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో అందుకనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో లిఖిత రాజ్యాంగం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లిఖిత రాజ్యాంగంలో ఆల్రెడీ లిఖిత పూర్వకంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అంత సులభంగా మార్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండదు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛలను, రాజకీయపరమైనటువంటి హక్కులను అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాని ద్వారా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన పౌరులకి నమ్మకం కూడా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆన్ టు ద థర్డ్ వన్, urge and thirst for democracy. So urge and thirst for democracy is also one of the important aspects when it comes to the democracy. The people must have genuinely accept that democracy is a best form of government. Okay, so the people who are residing in the democratic states should have urge as well as a thirst, okay, on democracy, mainly because it is the best form of government. Okay, and not only that, they should feel that democracy is a way of life. It is not only the best form of government, is also the way of life. Okay, and people should have the proper desire to have equality and liberty in the democratic term. So when people can have equality and liberty, wherever democracy exists, then they will be provided with equality as well as liberty, because equality and liberty can be considered to be the basic foundations, principles of the democracy. So that's why democracy gives more importance to the equality and liberty of the individual. So therefore, the people who are residing in that particular country should have thirst as well as urge for the democracy as a form of government. Not only that, they should consider it as a way of life, and they should also desire to have the principles like liberty as well as equality. ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలనేటువంటి కోరిక కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఉండాలనేటువంటి కోరిక ప్రజలలో నుంచే రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఓకే,
ప్రజాస్వామ్యం పైన నమ్మకం ఒక్కటే కాదు, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉండాలన్నటువంటి కోరిక ప్రజలలో ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒక ప్రభుత్వ విధానంగా కాకుండా ఇది ఒక జీవన విధానంగా ప్రజలు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రజలు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలను కోరుకునేటువంటి విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఈ యొక్క స్వేచ్ఛ సమానత్వం అనేటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాలపైనే మౌలికమైనటువంటి సూత్రాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రజలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కోరుకోవడం జరుగుతుందో అప్పుడు ప్రజలందరికీ కూడా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అనేవి కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎక్కడైతే ప్రజల కోరిక మేరకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందో, ప్రజలకు ఎక్కడైతే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అనేవి వారు కోరుకున్న విధంగా ఉంటాయో అప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుందని మనము చెప్పు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈస్ ఇటర్నల్ విజిలెన్స్ అండ్ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఇటర్నల్ విజిలెన్స్ అండ్ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ is also considered to be one of the important things that are required for the successful functioning of democracy. So normally what happens? People should be always vigilant. That means people should be always watchful. They should observe the activities which are happening around them. That means they should not simply become the spectators. They should not treat themselves as audience. They should always vigilant about the political activities as well as the political leaders, okay, and as well as the governmental activities. So they time and again they have to observe the political activities which are happening around them. Okay, so that's why people should be always vigilant. They should be always awake about the political issues that happens around them. So that's why this is considered to be the most important aspect of the democracy. And not only that, people should also have proper awareness on the political and political rights as well as the political duties. That means people should know what are their political rights and what kind of freedom they have and what kind of duties they have to perform. Okay, so whenever they know this, they can participate in the governmental activities very actively. Okay, so eternal vigilance or the people's will is very, very important aspect. Okay, so whether government does anything wrong, people should be always vigilant and they should oppose it in a constitutional manner, okay, in a democratic way. Okay, ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం కావాలి అంటే ప్రజల యొక్క అప్రమత్తత అనేది లేదా ప్రజల యొక్క జాగరూకత అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలందరూ ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి అంశాన్ని కూడా గమనించేటువంటి అలవాటు అనేది కలిగి ఉండాలని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలే కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను నిశ్శబ్దంగా గమనించాలి. ముఖ్యంగా రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలను, రాజకీయ నాయకులు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను, ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలను, ఇటువంటి వాటి పట్ల ఎప్పుడూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటారో అప్పుడే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఇదే కాకుండా రాజకీయపరమైనటువంటి హక్కుల పట్ల, రాజకీయపరమైనటువంటి విధుల పట్ల కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అంటే రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉన్నట్టయితే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రజలందరూ జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి. ఎప్పుడు కూడా మనము రాజకీయాలను వదిలేసి
ఉండడానికి వీల్లేదు. ప్రతి అంశాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనము విజయవంతం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు వచ్చినట్టయితే రాజకీయ ప్రక్రియలో పాల్గొనేటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు ఈ యొక్క రాజకీయ ప్రక్రియను ఎప్పుడైతే మనము నిశితంగా గమనిస్తామో అప్పుడు మన యొక్క హక్కులను బాగా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ. సో we talked about this many a times. Judiciary must and should always remain independent. So, especially in democratic countries, in democratic countries, judiciary should be independent, impartial, as well as it should be fearless. Okay? That means it should not succumb to any sort of pressure. So, it should not bend to the pressures that comes from various sections. Okay, it should act independently, impartially, as well as fearless. Okay, it has to give the judgment basing on the merit. That means as per the evidences that are available, as per the evidences that are produced in that cases, basing on the evidences, basing on the reality, it is the judiciary which have to deliver the judgment. In a simple sense, judiciary should inculcate courage, confidence, and it should also provide certain hope for the people by providing justice. Okay, so this is the duty of the judiciary. So judiciary must and should be always independent as well as impartial. The judgment should be impartial. It should not come under any sort of pressure. It should only deliver the judgments basing on the merit, basing on the evidences. Okay, so that people can be confident about that, about the system. People can be faithful on the system, and people can have certain hope on the judiciary. Okay, so whenever we go to judiciary, people should feel that we will be provided with certain justice. Okay, so that's why always judiciary remains independent. Okay, whenever the rights of the individuals are violated, whenever the freedoms of the individuals are confiscated, they should protect. Who should protect? It's a judiciary which should play a very crucial role. Okay, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే స్వతంత్రమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ. న్యాయ వ్యవస్థ గురించి మనం అనేక సందర్భాల్లో చర్చించుకోవడం అనేది కూడా జరిగింది. ముఖ్యంగా న్యాయ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాలి అంటే న్యాయ వ్యవస్థ అనేది నిష్పక్షపాతంగా, స్వతంత్రంగా, అలానే ఎటువంటి భయాందోళనలకు లోను కాకుండా తీర్పులు అనేవి వెలువరించాలి. తీర్పులు అనేవి వెలువరించేటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధారాల ప్రకారం, అలానే అక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాయితీని పరిశీలించిన తర్వాతనే తీర్పులు అనేది ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి ఒత్తిడికి లోను కాకుండా, ఇలాంటి భయం లేకుండా తీర్పులను వెలువరించినట్టయితే ప్రజలకు కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన, న్యాయ వ్యవస్థ పైన నమ్మకం పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజలు కూడా ధైర్యంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే న్యాయం అనేది లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆశ ప్రజల్లో నెలకొంటుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పాత్ర కూడా చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజల యొక్క హక్కులకు ఎప్పుడైనా భంగం కలిగినట్టయితే, లేదా ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛలకు భంగం, ఆటంకాలు ఏర్పడినట్టయితే వాటన్నిటినీ తొలగించి ప్రజల యొక్క హక్కులను, స్వేచ్ఛలను కాపాడేటువంటి వ్యవస్థగా కూడా న్యాయ వ్యవస్థ ఉంటే అటువంటి సందర్భాల్లోనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Now, let's talk about one more important aspect, that is strong opposition. See, in every democratic country, there will be two key positions. One is the party in power,
that is important, of course, which will rule the government. And in democratic government, especially, the opposition role is also very, very crucial, because the opposition parties always points out the lapses that happens in the government. Okay, that means the opposition parties always highlight the issues that are existing in the government. Okay, and not only that, the opposition parties can also take the various problems of the people to the government. So strong opposition is always helpful for the democratic countries. Okay, so we need to have strong opposition in the democratic countries. So for example, you take in the countries like Australia, Britain, USA, the role of opposition is very, very crucial. They are performing the efficient role by sitting in the opposition also. Even in the countries like India, our country like India, the democratic in democratic countries like India, the opposition parties are also playing a crucial role. Okay, they play crucial role by bringing out various lapses that are happening within the government. Okay, that means they always highlight the defects so that government can correct them in the future, and they can always play a role where the government does the activities which are beneficial to the people. Okay, they can control the government not to adopt undemocratic, unconstitutional methods. Therefore, the role of opposition is also very crucial when it comes to the democratic system. బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం. బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం యొక్క పాత్ర ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో అధికార పక్షం ఉంటుంది. వాళ్ళు ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమాలు రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు. అధికారంలో కొనసాగేటువంటి ప్రభుత్వం పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఎంతైతే ముఖ్యమో, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఉండడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షాల యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమైనటువంటి. ప్రతిపక్షాలు అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపడం, అలానే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, ఓకే, లేదా ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఏవైనా ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్టయితే వాటిని వ్యతిరేకించడం, ఇటువంటి పాత్రను ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పోషించడం అనేది జరుగుతుంది. సో అందుకనే అందులో భాగంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క పాత్ర అనేది చాలా కీలకమైనటువంటిదిగా మనం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో ప్రతిపక్షాలు తమ వంతు పాత్రను సమర్థవంతంగా పోషించాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్టయితే ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, తర్వాత బ్రిటన్ కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, ఈ దేశాలలో ప్రతిపక్షాలు అనేవి సమర్థవంతమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే భారతదేశం విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ వంతు పాత్రను పోషించాయి. ఓకే, అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను సమర్థవంతంగా బయటికి తీసుకురావడం అనేది కూడా ఈ యొక్క ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. అంటే అధికార పక్ష పార్టీలు ఎంతైతే ముఖ్యమో, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క పాత్ర అనేది కూడా అంతే ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు.